हरिपुर स्वास्थ्य उपकेन्द्र समस्त कार्यकर्ता आपण मान गोटे सुवर्ण सुजोग जोटे कि आम आम सुजिपा ग्रामवासी जो मैंने आज आम पाखे आप उपस्थित अच्छा प्रत्येक वर्ष गोटे सौभाग्य आसूबा एमती गोटे सुजोग आसूसी आपण मान संगे आम बसु काम चलती सारा भारत वर्ष राज्य काम चली तार से मुख्य अच्छा सारे प्रशांत कुमार नायक आम ओडिया लोक प्रथम थर पाई आगुरी ओडिया लोक नथिले तेणु सी कहले आज टे जीवी सड़क को देखा भी आपको सहित कथा इच्छा कले तेणु आज आम आप पाखे आसिक पहुँचु ठीक आप जोटा कि आम मास्टर सेटा को आप करके आनी डिस्ट्रिक्ट आज आप थुआ सारे डाक्टे आपने कि मैडम जो बतैले सुजत्न कथा सजत्न कथा सब सामग्री कष्ट ये थुआई ना कि आपण भास्कर सारे आपको देवे केमी करेंगे घरे घरे रही बिना स्वास्थ्यकर्मी सहायता आपण जो अंग खुली तार के जत्न कर आज से विषय आम तो बतैबू खाली कहली कि आज गोटे भल दिन आसला रविवार पांचटा जिनस आमको करने पड़ो पांचटा जिनस प्रथम धोबी गोड़ जो अंगटा मोर खुली से अंग को परिष्कार भाव में धोबी पोछी तेल लगे पाद तले खुला जो अंगटा मोर खुली गोटे उच्चा जगह रखी निज खुला पर्यंत धीरे धीरे से पादटा को खुला अंगटा को हल्ले हल्ले शोधि अर्थात हल्लेबार अर्थ अच्छे गोटे प्रकार व्यायाम सुस्थ रहा समस्त योग करें जो रोग आक्रांत होती आम अधिक परिश्रम करने योग करने आम संभवपर नुह तेणु यहाँ गोटे प्रकार व्यायाम आम जोटा द्वारा आम अंग को सुरक्षित रखिपर खुला अंग को धीरे 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 आम कमे पार प्राय पांचटा जिन धातुर हो गोटे खोला पात्र दरकार एमती गोटे सफा पानी बाल्टी दरकार जो आम सफा पानी ठंडा पानी ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଖୋଲା ଆଙ୍ଗରେ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଶୀତ ହଉ ଯେତେ ବର୍ଷା ହଉ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଚମଡ଼ା ପତଳା ହେଇଯାଇଥାଏ ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ପତଳା ହେଇଯିବ ବାଲ୍ଟିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରଖିବା ସାବୁନଟେ ରଖିବା ତେଲ ରଖିବା ଏବେ କହିବି କେମିତି ଧୋଇବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦିଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ବା ଦିଟା ଯାକ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଥିବ ଗୋଟେ ହାତ ଭଲ ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥିବ এইটা মনে রাখবা যদি মোর দুইটা যাক গোড় ফুলি যাই আগ ফুলা গোড়টা খোইবা ভাল গোড়টা খোইবা তাপরে ফুলা গোড়টা খোইবা যদি মোর গোটে গোড় ভাল ଅଛି গোটে গোড় ফুলি যাই তেবে আগ ভাল গোড়টা খোইবা তাপরে ফুলা গোড়টা খোইবা এটা দেখি কেমতি হয় বহুত বাকি দেখি मैडम करके देखले बढ़िया से जन ठीक से तंत्र मंत्र वाला এই ভিতরে এমনি খোলা মাত্র গোড়টা ফুলা গোড়টা আপনি কম করবে না এই ভিতরে রাখবে পুরো তলকু পানি ঢালিবে ঠান্ডাগিরি পানি রে গোড়টা কই দেবে মনে রাখিয়ে এমনি আঙ্গুঠি जो মানে খুলি যায় বাকি যাইতো আঙ্গুঠি এটি খুললে কি তার ভিতরে পানি ঢালি নহলে এই ভিতরে পরিষ্কার হবনি জল ଏମିତି ପାଣି ଢାଳିବେ ସବୁଯାକ ପାଣି ଭଲସେ ଦେଖିବେ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ସେ ଓଦା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଦେହ ଲଗା ସାବୁନ ନେବେ କେବଳ ଲାଇଫ୍ ବୟ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଦେହ ଲଗା ସାବୁନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସାବୁନକୁ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲା ଅଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବେ କି এইଥିପାଇଁ ଲଗେଇବେ କି साबुन तेल लगा था ହଁ ଯେହେତୁ पाद सीना मोटा खाई जाए कि चमड़ाटा पतला अच्छी जदि साबुनटा सीधा सड़क लगे घषिला खंडिया हो जाए जर एमती कौन करेंगे ना सीधा सड़क साबुन न लगे साबुन को भल भाव में फेण करदे फेण गुड़ाक कौन करेंगे ना उपरू तलू लगे तलू एमती फेण लगे आंगुठी सदा भितर एमती फेण भल भाव में लगे पुणी आउे उपरू तलू लगे
ଓଲଟେଇକି ତଳୁ ଉପରକୁ ନେବେ, ମନେ ରଖ। ଏମିତି ଉପରୁ ତଳକୁ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଫେଣ ଦରକାର ପଡେ ଆଉ ଥରେ ହାତରେ ଫେଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ ଗୁଡାକ ଲଗେଇବେ। ଦେଖିବେ ଭଲସେ ଫେଣ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଏଇଠି କାହାର ଭାଙ୍ଗ ଥାଏ, ଭାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ନ ଯାଉଛି କପଡାକୁ ସରୁ କରିକିରି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଭଲସେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଯେମିତି କିଛି ବି ମଇଳା ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଭଲସେ ଫେଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିକି ଫେଣ ଗୁଡାକ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଫେଣ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରୁ ଫେଣ ଗୁଡାକ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି ଫେଣ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରେ ଖୋଲିବା, ଫେଣ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ମନେ ରହୁଛି ତ? ମନେ ରହୁଛି? ତାପରେ କଣ କରିବେ ଧୋଇଲେ, ତାପରେ କଣ କରିବା ପୋଛିବା। ପୋଛିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ନରମ ସୂତା କପଡା ଦରକାର ହେଲା। ନରମ ହେଇଥିବ, ସୂତା ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସୂତା କପଡାଟା ଭଲସେ ପାଣି ଟାଣିକି ନେଇଯିବ। ତାକୁ କଣ କରିବା ରଗଡ଼ିକି ପୋଛିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ତଳକୁ ରଗଡ଼ିକି ନ ପୋଛି ଖାଲି ଛପେଇ, ଯେହେତୁ କଟନ ସୂତା ଭଲସେ ପାଣି ଛାଟି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଓଦା କରିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛପେଇ ଛପେଇ ପୋଛିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛପେଇକିରି ଆମେ ପୋଛିବେ। ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରେ ଆମକୁ ପୋଛିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଦା କରିଛେ, ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଧୋଇଛେ, ତ ଏମିତି ତ ପୋଛିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ଗାମୁଛାକୁ ଏମିତି କଣ କରିବେ ନା ସର୍ଫ କରିଦେବେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରେ ଏମିତି ଖାଲି ରଖିବେ, ରଗଡ଼ିବେ, ଏମିତି ଖାଲି ରଖିକି ପାଣି ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ରଗଡ଼ିବେନି, ରଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛପେଇକି ପୋଛିଦେବେ। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ଧୋଇଲେ ପୋଛିଲେ, ତାପରେ କଣ କରିବା ତେଲ ଲଗେଇବା। ଏବେ ତେଲ ଲଗେଇବା, ଯେକୌଣସି ତେଲ। ଆମେ ଏଠି ନଡିଆ ତେଲ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଘରେ ନଡିଆ ତେଲ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ତେଲ ଲଗେଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗେଇଲେ ହବ, ରାଶି ତେଲ ଲଗେଇଲେ ହବ। ତ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ତେଲ ଲଗେଇବା। ତେଲ କେମିତି ଲଗେଇବା ଆଗ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରେ ତେଲ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧା ଭିତରେ ପାଣି ଖିଆ ଅଛି, ତେବେ ପାଣି ଖିଆ ମଲମ ଆଉ ନଡିଆ ତେଲକୁ ହାତରେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଆଗ ପାଣି ଖିଆରେ ଔଷଧଟାକୁ ଲଗେଇବେ ହେଲା। ଔଷଧ ଯଦି ପାଣି ଖିଆ ଅଛି, ଯଦି ନ ଅଛି ନାହିଁ, ଯଦି ପାଣି ଖିଆ ଅଛି ଆଗ ଔଷଧ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ ତେଲଟାକୁ ଧୋଇଲେ ଉପରୁ ତଳକୁ ତେଲ ଲଗେଇବେ। କୋଉଠୁ? ତଳୁ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନା ଏମିତି ମାଲିସ କରିବେ, ଚିପି ଚିପିକା ଦେଇକି। ମା ମାନେ ରାଗିଗଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗେଲରେ ତପିବନ୍ତି ନା, ସେମିତିକା ଚିପି ଦେଇକି ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ, ବେଶୀ ଯଦି କାଟିବ କରିବେ, ମାଲିସ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ରଗଡ଼ିକି ମାଲିସ କରିବି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟାକୁ ମାଲିସ କରିକି ଏଇଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଏମିତି 10-15 ଥର କରିବେ। ତଳୁ ଓଲଟେଇକି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟୁ ତଳୁ ନେବେ, ଏଇଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ମାଲିସ ସବୁ ପଟୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାଲିସଟା ଯାଇକି ଏଇଠି ରହିପାରୁଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ରହିବେ। ଏଇଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଯେମିତି ଶିରା ରକ୍ତ ଯିବାକୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଏଇ ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ରହିକି ସେଇ ଶିରାଟାକୁ ସେଇ ନଳୀଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ପାସ୍ କରିକି ଆସିପାରେନି, ପାଦ ଫୁଟିଯାଏ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ସେ ବାଟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏମିତି 10-15 ଥର କରିଦେବେ। ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଧୋଇଥିଲେ, ପୋଛିଥିଲେ, ତେଲ ଲଗେଇଥିଲେ, ତେଲ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ତକିଆଟା ଦେବେ। ଯଦି ତକିଆ ନାହିଁ, ଲୁଗା ହଉ ଗନ୍ଥା ହଉ ଉଚ୍ଚା କରିକି ରଖିବେ। ନିଜ ଛାତିଠୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଯେମିତି ପାଦଟା ରଖିବେ। ନିଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ ପାଦଟାକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦଟାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ହଲେଇବେ। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ହଲେଇବେ। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ହଲେଇବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇବେ। ହଲେଇବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇକି କହିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ପାଦଟାକୁ ମାଲିସ କରାଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ରଖନ୍ତି। ପାଦକୁ ମାଲିସ କରାହେଲା, ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୁଆ ହେଲା, ପୋଛା ହେଲା, ମାଲିସ କରାହେଲା। ମାଲିସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦକୁ ତକିଆ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇଲେ,
କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଣିର ଧର୍ମ ଦେଲା କ'ଣ ହବ ଉପରୁ ତଳକୁ ନା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବ ପାଣିଟା କୋଉଠି ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ଉପରୁ ସବୁ ଆସିବ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ତେଲଟାକୁ ମାଲିସ କରିଦେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଦ ତଳେ ତକିଆଟା ଦେଇଦେଲେ ପାଦ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ରହିଲା ଯୋଉ ପାଦ ଫୁଲିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ବାଟ ଫିଟୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ଫିଟିଯିବ ଆଜି ମାଲିସ କଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ଯୋଗି ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହବ ନା ଉପରୁ ପାଣି ତଳକୁ ଖସିବ ହେଲା ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ବୈଠକ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ମିଶିବା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କଥନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯୋଉଟା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆସିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିନଥିଲୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଅଲଗା ପୁରା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାକର 50 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆସି ତ ନାଇଁ ଏମିତି କଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମଶା କରୁଥିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଜ୍ୱର କହୁଥିଲା ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ଆଉ ଲାଇନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ସମୟ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା